ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਗਟਰ ਪਾਣਾ, ਗਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ और पूरे सुराख मारे ने, मतलब इन्हें स्मैल समूल जी ने बाहर ना निकले। और ये बड़ा सिलिकॉन ला रहे हैं, बड़ा ये समझो कि ना आजमाया तरीका कार इन्हों का है, ठीक है ना। तकरीबन एयर जाता नहीं है कि जितना चिर मर्जी लगा रहे हैं। पैप ए उत्तों की किवें कड्डू है भाई? हाँ और परला साइड वाला जड़ा है सही है ये उन्हें पासा घुमा लो, पर पासा भी घुमाया नहीं, गल बननी। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल ने सारे? अल्हम्दुलिल्लाह सी ठीक ठाक, अल्लाह पाक सब नूं खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। भाई साहब ए होनी खून पसीने की कमाई। खैर अगले दिन ना एक सिस्टर कमेंट कर रही है इंडिया तो, खून पसीने की कमाई उन्होंने आख्या जाता है जेड़ा दिन रात बंदा मेहनत करे ना, तो मतलब काम करने नाल पसीना आवे। ऐ हुण सानू काम करने नाल पसीना है, निरी गर्मी को नहीं लगी। भाई साहब एडा एडा कमां दा सवेरे भी असीं जाने, शाम भी हुण जाने, क्योंकि पट्ठियां दी बड़ी कमी आ, ठीक है ना। तो ऐ हुण पांडे काह दी जड़ी है ना, मैं ते आसिया ने हुणे पाट के लियांदी। अज भाई साहब इसे करके मेरा जो ना ब्लॉग भी नहीं बन सकिया, क्योंकि कल भी डंगर जड़े ने भुखे रहे आ, ते हुण भी मतलब खा पी के जड़ा विच कोई थोड़े बहुते पए सी ना, वो वेले होए बैठे खा पी के। हाँ वेखो सकूना नाल बैठे हुए। हाँ भी पट्ठे होर चाहिए ने, रजियां खड़ियों के होर चाहिए ने, बल्कि हाले वखियां नीवियां ने, थोड़े थोड़े पा दईए तो फिर जड़ा ना कल जोगे बाकी रख देने। सुबह सांझरे हुण नहीं जावांगे, क्योंकि सवेरे सवेरे ना होंदी बहुत ज़्यादा त्रेल, तो जड़ा असीं गाह लै आने ना वो ज़्यादातर खराब कर दियां, खावन नालों ना खराब ज़्यादा कर छड़दियां ने। सिस्टर और कह रही है भाई आप तो कार्टून लग रहे हो, काम कार बंदा कार्टून बन ही जाता, एडी केड़ी गल आ। हुण ब्लॉग बंद करने अजान हो लवे। मिस्त्री भाई साहब ड्रमी जड़ी ने ला के चले गए ने। हाँ वेखो बड़ा वधिया सिस्टम बन गया है, ना लीके दा डर ना गल ना बात। हुण जड़ा वो आए पिया होया पेंट शेंट तू आप ही कर ला एक बार ना, यानी कि एक कोट जड़ा गंदा चिब्बा करना है, उतों मुड़ बाद रंग रोगन करा लेना। डंगर तेरे पट्ठे में पा छड्डे एक बार, खांदे पैन माशाल्लाह है। अज तो बाहर सही ना चलो हुण पट्ठे पुट्ठे खवा के ना बाहर इन्हां नूं हुण काढ़ लवे। अज तो वाकई मेरी कार्टूना वाली शक्ल लग रही भाई साहब। अगे मैनू निक्की प्यांदी आए, वो किदे गई आयशा आके चाचू नहा के किदू आए नहा के आए हैं भाई साहब कमांदा दे विचों पसीनिया नाल। हुण तो दिल करदा पे शिकवंजवी होंदी, पर ठंडा पानी मिलना। बिस्मिल्लाह। आसिया मैं राह च छड्ड आया, मैं हुण पैदल चल के आ जा खा वाह भाई उंदे उत्ते उंदे कोल आण ना आउंदा। अगर मैं उन्होंने बवांदा ना भाई साहब असा दोवां डिगना सिर दे बाहर। खजाना हो गई ने, तो अज जड़ा ना एक समझो कि ना अता दे ससुराल वाले वास्ते काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ आ रहा है। आना तो पहले टाइम से, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, तो उस वजह तो असी जड़ा जल्दी नाल उत्थों निकल आए। नहीं तो घाह तू उठन का दिल ना करता पे, इन्ना समझो सगना घाह सानू अज लभा ना कि दिल करता सी बंदा वड्डी जाए, लेकिन वो भी मजबूरी उत्तों नाले अजाना हो गई, नमाज शमाज पढ़नी है। पहले जड़ा ना उन्होंने पता करते हैं, ठीक है ना, जो सरप्राइज़ आ रहा है। उस तो बाद फिर नहा धो के कपड़े शपड़े पा के ना फिर इंशाअल्लाह ताला नमाज अदा करांगे। जे टाइम मतलब ओवर होंदा होया तो फिर पहले नमाज अदा कर लेने, तो उस तो बाद फिर उन्होंने पता कर लेने। लोकेशन तो मैं पहुँच आया जिथे कि सरप्राइज़ आवन वाला है, तो इत्थे तो पहले ही बंदे आके सरप्राइज़ बैठे होने हैं। तुसीं भी नाते खड़े हो, बोतल नाल पीती जांदे हो। पल्लू तो ज़हन काम कर गया होया हां, लेकिन वो जेड़ा मैं निशान ला के दिता है वो सिर बस निशान नु सीधा करके छड़ गया है। अच्छा तो काम है की करेंगे ता होना ये नांदे रहे हैं तेरे नाल नार जनाक मैं तो पसीने नाल नाता साडा ही पसीना आया होया नार जवाते कोई ना। हां नहीं आ खटते वदे हो। चलो शुक्र है, सही है। लेकिन ठीक नहीं है तो नौड़ी केड़ी डिंगी है नहीं थोड़ी, वैसे इदू थोड़ी चिकनी है, बल्कि इदू रोला पौसी है दीवार बनाती है। हाँ रोला पौसी भी सही है। चलो ये हुण तेरे जिम्मे लगी है हुण मिस्त्री चाहिए नहीं कि कोई ना मिस्त्री यार एक मैं एडवांस पैसे दिते हैं, एक बार उसने ला लमा तो मोड़ा बुला सिस्टम देख साउंड देख ली ना किवें दा है
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ जी वो चलो एक लम्बी दीवार है, लम्बी दीवार 2 मिस्त्री काम देने एक ने 2 मिस्त्री चाहिए ने लेकिन मेरे को फिलहाल एक मिस्त्री दी एक दिहाड़ी दा बजट है एक बारी तो मेरे को मियां बना काम पक्का मियां बना लवाना अल्लाह बजट दे सी ते बाकी दा काम चला सा चलो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾ ਸਮਝ ਲਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਠੀਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੋਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਲਾ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਟਰਾਲਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾੜ ਜਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਝਾੜ नहीं चढ़ना ये सीधा ही चढ़ना है सीधा चढ़ना हो अगू मोड़ के ले भाई साहब बैग चढ़िया नहीं है हुण सीधा जड़ा ना झाड़न लगे है बस टायर दे हेठ सट आ टायर इत्थे बह जांदा ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਟਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾਰਵੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਸੰਗਲ ਹਾਂਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਾਂ ਟਰਾਲੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਜੀ ਬਿਲकुल ਆਹੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਲਾ ਕਰਸੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਜੀ ਬਿਲकुल ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਕੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੈਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੈਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਚੱਕੂ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਟਣਾ ਔਖਾ ਇਹ ਅਗਾਨ ਮੋੜ ਨਿਕਲਣੀ ਪਊ ਸੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾਗ ਲੋਕ ਜਾਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਾ ਛੇਕ ਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਾ ਅਗਾ ਥੋੜਾ ਟੋਰ ਲਾ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਠੇਕ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਜੀ ਠੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਨੰਦ ਦੇਵੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲकुल ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਰੋਮਨ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਆਖੋਗੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਐਡੀ ਕੋਈ ਪੈੜੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਂਦਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਪਿਆ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆ ਚੈੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪਟਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਇੱਕ ਜਣੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਪੇਚਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਚਕਸਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਕੰਮ ਪਿਆ ਫਿਰ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਫਰਿੱਜ ਆਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਵੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਵਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਲੇ ਪਟਦੀਆਂ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਸੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਅਸ ਕਮ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੈਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੈਸ ਲੀਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ
ਜੇ ਗੈਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਰਫ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਕੂਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬਈ ਵਿਹਲੇ ਆ ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਇਹਦੂ ਆਦੂ ਬਰਫ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਟੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਾਰੀ ਬਰਫ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੰਬੜ ਜਾਵਣ ਨਕੌਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਸੱਟ ਕੇ ਪਟਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਹਥੌੜੇ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਬੂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹਥੌੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਅੱਬੂ? ਜਿਵੇਂ ਹਥੌੜੇ ਪੇ ਚੱਲਦੇ। ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲਿਆ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹਥੌੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਫਰਿੱਜ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰਿੱਜ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਦੇ ਮਾਰ ਤੇ 4.5 ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀ ਸਮਝੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ ਸੋ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝੋ ਲੀਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੁਰਾਖ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਪੇਚਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆਂ ਥੱਕਿਆਂ ਵੀਂਦਾ ਵਾਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕੁਝ ਆਤੀ ਪੱਲੀ ਸ਼ਾਇ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸੀਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈ ਖਾਲੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਪਿਆ ਕਰਨ ਸੀ। ਤੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮਾਨ ਖਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਗਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਉਦੋਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਾਵੜ ਚੜਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਵੜ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣੂ ਰਹੀ। ਕਾਵੜਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੁੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨ ਆ ਜੇ ਅਜੇ ਤੂੰ ਥਾਈ ਪਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਲੈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਪੀ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਸਕੂਨ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਇਹਦੂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਰਿਆ ਬਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੱਭਦੀ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾਈਏ। ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਈ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਕਲ ਉਸੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਥੀ ਪੱਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹੈ? ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਰੋਵਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਰੋਵਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਸੀ ਹੁਣ ਹੈ? ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਰੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਸੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤਸਲੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਵੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਈ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ ਫਰਿੱਜ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੱਬਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਮਸਲਾ। ਲੱਗਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੈਪ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਂਕਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜੇ।
ਟਾਂਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੈਸ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੱਲਾ, ਆ ਸ਼ੀਟ ਚੇਂਜ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲੀ ਗੈਸ ਭਰਾਈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। 10,000 ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਈ 12,000 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੂਲਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੈਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਓ। ਤੇ ਉਦੋਂ 12,000 ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਰਾਈ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਦੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ 20-25,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾ ਹੈ ਹੈਨਾ। ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਸ਼ੈਸ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਰੀਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਹੈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨੇ। ਅੱਜ ਵੇਖਾ ਵੇ ਮਗਰ ਖਲੋ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ये दिलू मेरा ख्याल है दिलू राजी है। क्यों जिक्रा नहीं जी लगता है ना दिल नहीं हो मेरे नहीं थोड़ी ऐसी क्यों चाहिए। अल्लाह नसीबां च करने जो होना सो हो गया। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗਿਆ। अल्लाह खैर कर सी कोई नहीं। जेड़े आंदे जांदे पैण हटदे ही रास्ते मुड़ और की है। जिक्रा तू हुण बर्फ जमाई रखी ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉ कि अगे तेरे ले लेंदे आन जा बर्फ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। और ना रोई जाए वे रो रो के बिला बजा अपने आप बजाना हैं। कर दियो जी इनू सही हुण फ्रिज इंदर वाट बंद हो। ਇਹ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਅੰਬ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ। ਅੰਬ ਠੰਡੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਫਿਲਾ ਆ ਯਾਰ ਫੀ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲੰਬ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਯਾ ਹੀ ਪੇਚਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਪਰਸੂ ਕੀ ਪਿਆਂਦਾ ਉਹ ਪਿਆਂਦਾ ਮਾਮੂ ਬਾਬੂ ਕੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੂਵੇ ਨੂੰ ਵਾਕ ਗਏ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੇ ਬੂਏ ਵਾਕ ਲਾਇਆ ਬਾਹਰ ਆ ਲੈ ਕਿ ਲੱਖ ਗਿਆ ਵੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲਤਰੀ ਗਏ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਆਸੀਆ ਨਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਢੇਕ ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰੀ ਉਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਪਰ